श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध आज आम आरंभ करवा। यही अध्यायर प्रथम भागरे चतुर्थ स्कंध प्रथम अध्याय स्वयंभुव मनु कन्या मानकर वंश वर्णना करा जाइछि। यार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे यार व्याख्या श्रवण करवा। यही अध्यायटी विसर्ग लक्षण उपरे आधारित, तृतीय स्कंद सर्ग उपरे आधारित थिला। एमिति भागवतर 10टा स्कंध 10टा लक्षण उपरे पर्यवेसित रही। तेबे आसंतु आरंभ करवा चतुर्थ स्कंध प्रथम अध्याय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मामनादि सृष्टि कथा मनुवंशर जे व्यवस्था चतुर्थ स्कंधे 31 अध्याये होइछि प्रकाश। ता मध्ये प्रथम अध्याये मनुदुहिता वंश कहे। मैत्रेय उवाच एबे हो शुण एकचिते चतुर्थ स्कंध भागवते। पूर्वे जे पद्मजनितनु जन्मिले स्वयंभव मनु। तानारी सतरूपा नाम पवित्र सर्वगुणधाम। तारौ दरे बेनिसूत अपरे तृतय दुहित। आकुति देवहूति बेनी प्रसूति नामे कन्यातीनी। आकुति रुचि की बरीला पुत्रिका धर्मे विवाहे। पुत्रिका धर्मे विवादेला। पुत्रिका धर्म कहले कौन? पुत्रिका धर्म अनुसार करा जाउथुवा विवाह रे कन्या पिता कन्यार प्रथम पुत्र को पोष्य पुत्र रूपे ग्रहण करने को शर्त रखि थांती। जे धर्म विधि वेद मार्गे विचारी सप्त रूपा संगे। से प्रजापति गृहे आनी स्वधर्मे आकुति घरणी। से कन्या गर्भे रुचि बीर्जे पुत्र दुहिता महातेजे। जन्मिले अति सुलक्षण ताहांक नाम एबे शुण। यज्ञ पुरुष तांक वंशे जन्म हो इले विष्णु अंशे। कन्या सो रूपा सुलक्षणा ता नाम कल्पिला लक्ष्य। ता नाम कल्पिला दक्षिणा। तहुक न्यार पुत्र आणी स्वगृहे मनुंक घरणी। निज पत्य प्रिय भावे पालती मनु वंश लाभे। रुचिर घरे कन्या रही दक्षिणा नाम जार होई। एमंते गला दिना केते से रुचि कन्या अभिमते। से यज्ञ रूपी विष्णु हस्ते कन्या पिले विधिमते। से यज्ञ पति कन्या पाई गृहस्थ धर्म विधि बही। दक्षिणा गर्भे मनुबला 12 पुत्र जन्म कला। तोष पुत्र बेनी संतोष भद्र शांति तीनी। षष्ठ पुत्र जे इडस्पति वेदेय धिक जारमती। इध्मक विजय विधुस्वन इध्मक विजय विभूषण। सुदेव 12 रोचन। एहि 12 भातृगणे मनुर आज्ञा परमाणे। तुषित नामे देवगण होइले सृष्टिर कारण। मरीचि आदि सप्तमुनि यज्ञ को इंद्र पदे घेनी। उतान पाद प्रिय व्रत एबेनी मनु राजा सूत। एहांक ठारू वंश जेते
ପୁତ୍ର ପୌ ଉତ୍ର ଅପ୍ରମିତେ। ସେ କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ନାମ, ତାହାକୁ ଲଭିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ। ତାହାର ନବ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ, ଯେ ଅବା ଉପୁଜିଲେ ପୂର୍ବେ। ସେ କଥା କହିବଇଁ ତୋତେ, ତୁ ଯେଣୁ ପଚାରିଲୁ ମତେ। ପ୍ରସୂତି କନ୍ୟା ମନୁରାଜା, ଦେଇ ଦକ୍ଷକୁ କଲା ପୂଜା। ତାର ସନ୍ତତି ତିନି ଲୋକେ, ବିସ୍ତାର ହୋଇଲେ ଅନେକେ। କହିବି ଏଥିର କାରଣ, ତୁ ଏବେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଶୁଣନ୍ତେ ନବ ମୁନି ବଂଶ, ହରଇ ଅଶେଷ କଳ୍ମଷ। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ବାଳା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା ନାମ କଳା। ମରିଚି ବୀର୍ଯ୍ୟେ ତା ଉଦରେ, ଜନ୍ମିଲେ ବେନି ଯେ କୁମରେ। କଶ୍ୟପ ପୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଦୁଇ, ଶୁଚି ସୁନ୍ଦର ବେନି ଭାଇ। ଏବେନି ଭାଇଙ୍କର ବଂଶ, ଜଗତେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶ। ବିରଜ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସୂତ, ଅପର ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ। ତା ଦେବ କୁଲ୍ୟା ନାମେ କନ୍ୟା, ପରେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନାମେ ଧନ୍ୟା। ଅତ୍ରିର ଅନସୂୟା ନାରୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ। ତାହାର ଗର୍ଭେ ତିନି ସୂତ, ହୋଇଲେ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ। ଦତ୍ତ ଦୁର୍ବାସା ସୋମ ତିନି, ତିନି ଦେବଙ୍କ ଅଂଶ ଘେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଦୁର୍ବାସା ଓ ସୋମ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବଙ୍କ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦୁର ଉବାଚ ଅତ୍ରିର ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭଗତେ, ତ୍ରିଦେବ ଜନ୍ମିଲେ କେମନ୍ତେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅନ୍ତକାରୀ। କି ହେତୁ କି କର୍ମ ବିଚାରୀ, କିମ୍ପା ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ଧରି। ଏକଥା ସଂଶୟ ତ ମତେ, ଭୋମୁନି କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣବି ଦୂର ତୋଷ ମନ, ଅତ୍ରି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବର, ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲେ ତପକର। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ତପକର, ଯେ ତପେ ଯେ ବା ଦେବ ସେବି। ତାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଫଳ ଲଭି। ଏମନ୍ତ ପିତା ବାକ୍ୟ ମାନି, ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ସେ ପତି ବ୍ରତା ଅନସୂୟା, ତାକୁ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ସେ ସାଧୁ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ମେଳେ, ମିଳିଲେ ରୁକ୍ଷ କୁଳା ଚଳେ। ସେ ଗିରି ଶିଖେ ନାନା ଫୁଲ, ସୁରଙ୍ଗ ସୁଗନ୍ଧ ଅତୁଲ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ସୁସଞ୍ଚ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ମନମୋହନ ବୃକ୍ଷେ ଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପକ ଅଶୋକ, ପାରିଜାତକ କୁରୁବକ। ନିର୍ବିନ୍ଧ୍ୟା ନାମେ ନଦୀ ବହେ, ସ୍ନାନେ ସକଳ ପାପ ଦହେ। ସେବନେ ପଶିବେ ନିଜନେ, ତପସ ମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ମନକୁ ଧରି ଆତ୍ମବଳେ, ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏକ ଚରଣେ ଉଭା ହୋଇ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଦନେ ଶୂନ୍ୟେ ଧାଇ। ସତେବ ରସ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ, ବଞ୍ଚିଲେ ପବନ ଅସନେ। ଅସନେ ମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରି। ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତି, ଚିତ୍ତେ ଏ ମନ୍ତ ବିଚାରନ୍ତି। ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ନାଶକର। ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଦୁର୍ଲଭ ଯାହାର ଚରଣ। ଆମ୍ଭର ସନ୍ତତି କାରଣେ, ଶରଣ ଗଲୁ ତା ଚରଣେ। ଏମନ୍ତ ଯୋଗ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି, ହରିହୁ ଆନ ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହରି ଯେବେ ଦୟା କରେ, ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ଆମ୍ଭ ଘରେ। ସଫଳ ଜୀବନ ଆମ୍ଭର, ସେ ହରି ଶରଣ ସୋଦର। ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି, ସେବନେ ତପ ସେ ସାଧନ୍ତି।
ঊর্ধ্বব ঊর্ধ্বব দনে ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଏମନ୍ତେ ଗଲା ଦୀର୍ଘକାଳ ପ୍ରାଣସ ଯମ ଶ୍ରମ ବଳେ ଶିରେ ପୂଜିଲା ଅନଳେ ତେଜେ ତା ପିଲା ତିନି ପୁର ଦେଖିକ ପିଲେ ସୁର ନର ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ତିନି ଦେବଙ୍କ ରୂପ ଧରି ବେଗେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଜୁତେ ଉରଗ ସିଦ୍ଧ ମୁନି ବୃନ୍ଦେ ଅପ୍ସରା ନୃତ୍ୟନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ସୁସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରେ ଗୀତ ଗାନ ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମା ମନ ତପ ପ୍ରଭାବ ହୃଦେ ବହି ଶ୍ରୀହରି ଯଶ ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ଦୁର୍ଗମ ବନ ତପସ୍ଥାନେ ମିଳିଲେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଦେବଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖି ସେ ମୁନି ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ସମାଧି ତପ ଆଚରଣେ ଥିଲେ ଯେ ଏକ ଚରଣେ ବେନି ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇ କପାଳେ ବେନି କର ଦେଇ ହୃଦୟେ ପୁଲକିତ ଭାବ ଯେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁରାଗ ହରସ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ନେତ୍ରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦଣ୍ଡବତେ ଉଠି ଚାଁ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ତିନି ମୂରତି ଦେଖି ଆଗେ ବୃଷଭ ପକ୍ଷୀ ରାଜଯାନେ ପରମ ହଂସର ବିମାନେ ତିନି ଦେବଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲା ବେନି ଆଖି ଦେଖଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ନିଜ ଆୟୁଧ ଧରି କର ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶେ ମୁଖ କାନ୍ତି ଈଶିତ ହାସ୍ୟେ ଶୋଭା ପାନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଦେଖି ତିନି ମୁଖ ମୁନି ଛାଡ଼ିଲେ ମନୁ ଦୁଃଖ କଣ୍ଠକୁ ଠିତ ଗଦ ଗଦେ ପ୍ରଣାମ କରି ପଡ଼େ ପାଦେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ବୋଲଇ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଅତ୍ରି ଉବାଚ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ନମଇ ଚରଣେ ତୁମ୍ଭର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଯୋଗେ ଶରୀର ବହ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲି ଯାହା ରୂପ କହେ ମୋତେ ତା ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତପେ ମୁଁ କଲି ଆରାଧନ ଏବେ ତ୍ରିତୟ ରୂପ ଧରି ତୁମ୍ଭେ ବି ଜୟ ମୋର ପୁରୀ ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମଣଇ ସଂଶୟ ଫେଡ଼ ଦୟା ବହି ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଅତ୍ରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର କୁଶ ପାହାଣୀ କହନ୍ତି ଅତ୍ରି ମୁଖ ଚାହିଁ ଭମୁନି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁହି ତୋହର ପ୍ରାୟ ତପ ଘୋରେ ତପସ୍ୱୀ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ପତ୍ନୀ ସହିତେ ଦୁଃଖ ସହି ତପ ଯେ କରୁ ବନେ ରହି ଚିତ୍ତେ ତୁ କଳ୍ପି ଅଛୁ ଯାହା ତୋତେ ପ୍ରାପତ ହେଉ ତାହା ତେଣୁ ଭର ତୋତେ ଦୟା ତପେ ଗଧ କଲୁ କାୟା ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ ତୁହି ସେ ଆମ୍ଭେ ତିନି ଏକ ହୋଇ ମନେ ତୁ ସଂଶୟ ନ କର ହୋଇବୁ ତୋହର କୁମର ତୋହର ଯଶ ଏ ଜଗତେ ନିଶ୍ଚଳ ରହିବ ଯେମନ୍ତେ କରିବୁ ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ କହି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲେ ଦେବେ ଶୁଣବି ଦୂର କହୁଁ ଏବେ ସେ ଅତ୍ରି ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ତିନି ଦେବେ ନୟନ ମଧ୍ୟୁ ସୋମଜାତ ଉଦରୁ ଦତ୍ତ ଯେ ସମ୍ଭୂତ
দুর্বাসা ধৈর্যটির অংশে জন্ম হইলে পৃষ্ঠদেশে তপ প্রভাবর এ গুণ ଏବେ ଅଙ୍ଗିରା ବଂଶ ଶୁଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ଅଙ୍ଗିରା ଯୁବତୀ ତାର ସଙ୍ଗମେ ପ୍ରଜାପତି ଚାରିକୁ ମାରି ଜନ୍ମ କଲା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଗୁଣଶୀଳା ତୁଳନା ନାହିଁ ଅନୁପମ ଶୁଣ ତାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସିନିବାଲି ଅପରେ କୁହୁର କାହ୍ବାଳି ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟା ଅନୁମତି ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅପରେ ବେନି ପୁତ୍ର ଜାତ ଉତଥ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଖ୍ୟାତ ଈଶ୍ୱର ଚିତ୍ତ ମନନ୍ତ୍ୱରେ ଗୁଣେ ବି ଖ୍ୟାତ ତିନି ପୁରେ ବ୍ରହ୍ମାବନ୍ଦିତ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ବଂଶ ଏବେ ଶୁଣ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ହର୍ଭିର୍ଭୁଦରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ହବିର୍ବୁଦରେ ଜନ୍ମିଲେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଜଠର ଅଗ୍ନିରେ ଖ୍ୟାତ ତିନି ପୁର ବିଶ୍ରବା ନାମେ ଆର ସୁତ ଯାଜସ ତିନି ପୁରେ ଖ୍ୟାତ ତା ପତ୍ନୀ ନାମ ଇଡ଼ବିଡ଼ା ଦୁର୍ଜୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଲା କୁରୂପ ଦେଖି ତା ଶରୀର ତା ନାମ କଳ୍ପିଲା କୁବେର ପୁଣି ବି ଶ୍ରବା ତେଜି ଘେନି ପୁଣି ବି ଶ୍ରବା ତେଜ ଘେନି କେଶିନୀ ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ତିନି ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମ ତେଜେ ତ୍ରୟୀ ଲୋକ୍ୟ ନାହିଁ ସମ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ବିଭୀଷଣ ବିଷ୍ଣୁଭ କତ ମହାଜନ ପୁଲହ ବଂଶ ଏବେ ଶୁଣ କହିବା ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ ପୁଲହ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗତି ଗର୍ଭେ ତିନି ବାଳକ ଜନ୍ମ ଲଭେ କେପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି ଅନଳ ପ୍ରାୟେ ତେଜ କାନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରିୟାନ ଶିଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାଶ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ କ୍ରତୁବଂଶ କ୍ରତୁର ପତ୍ନୀ କ୍ରିୟା ନାମ ତା ପୁତ୍ର ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଷଷ୍ଠୀ ସହସ୍ର ବାଳକିଲ୍ୟା ତା ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା କେପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି ଅନଳ ପ୍ରାୟେ ବିରାଜନ୍ତି ଶୁଣ କହିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ବଶିଷ୍ଠ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଉର୍ଜା ଗର୍ଭେ ଉର୍ଜା କହିଲେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ନିର୍ମଳ ଗୁଣେ ସପ୍ତ ଋଷି ମନୁଅନ୍ତରେ ଯାହା ଘୋଷି ଶୁଣ ବି ଦୂର ମନ ସୁଖେ ତାହାଙ୍କ ନାମ କହୁଁ ମୁଖେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକେତୁ ସୁରଚି ବିରଜା ମିତ୍ର ବେନିବଛି ଉଲୋଣ ବସୁ ଭୃତଯାନ ଦ୍ୟୁମାନ ଶକ୍ତି ଆଦି ଅନ୍ୟ ଚିତିର ବଂଶ ଏବେ କହି ଶୁଣ ବି ଦୂର ମନ ଦେଇ ଚିତି ଯେ ଅଥର୍ବଣ ପତ୍ନୀ ତା ଗର୍ଭେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମି ଦଧିଚି ନାମେ ମହାଧୀର ତା ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଶ୍ୱଶୀର କେ କହି ପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଏବେ ତୁ ଭୃଗୁ ବଂଶ ଶୁଣ ଭୃଗୁର ପତ୍ନୀ ଖ୍ୟାତି ଗର୍ଭେ ତିନି ଅପତ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲଭେ ଧାତା ବେନିସୂତ କନ୍ୟାଏ କମଳା ସମ୍ଭୂତ କମଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରିଲା ସେ ଅନୁରୂପ ପତି କଲା ଧାତା ବେନିବାଳେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବାଳକାଳେ ମେରୁରୁ ଶିର ଯେ ଦୁହିତା ଆୟତି ନିୟତି ସମ୍ଭୂତା ଏବେନି କନ୍ୟା ବେନି ଭାଇ ବିବାହ ଇଲେ ଭାବ ବହି ସେବେନି କନ୍ୟା ଗର୍ଭଗତେ ଜନ୍ମଲ ଭିଲେ ବେନି ସୁତେ ମୃକଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ନାମ ସୁନ୍ଦରେ ସମ ନୋହେ କାମ
ମୃକଣ୍ଡ ସୁତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପ୍ରାଣର ଏକ ଇତନୟ ତା ନାମ ବେଦ ଶିରା ହୋଏ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାଶୟେ ଭୃଗୁର କବି ନାମେ ପୁତ୍ର ଉସନା ମୁନି ତାର ସୁତ ଉସନା ମୁନି অর্থাৎ শুক্রাচার্য এ সর্ব মুনি মহাজন স্বভাবে ত্রৈলোক্য ভাবন এমন্তে কর্দমি দুহিতি কহিলি মনু বংশ খ্যাতি শ্রদ্ধায়ে শুণন্তি যে নর জ্ঞান ও জ্ঞান পাপ শ্রদ্ধায়ে শুণন্তি যে নরে জ্ঞান ও জ্ঞান পাপ হরে যে স্বয়ং ভুব মনুসূতা প্রসূতি নামে পতিব্রতা তাহার পতি শুদ্ধমতি যারাম দক্ষ প্রজাপতি তা বীর্যে প্রসূতির গর্ভে ষোড়শ কন্যা সে প্রসবে জন্মিলে নারী সুলোচনী রূপে ত্রিভুবন মোহিনী ধর্মকু ত্রয়োদশ নারী দেলা সে অলঙ্কার ভরি অগ্নিকি এক কন্যা দেলা পিতৃপুরুষে এক বালা অপরে সতী নামে কন্যা সুশীলা পতিব্রতা ধন্যা ভবঙ্কু কলে সম্প্রদান জানাম ভব বিনাশন ভব অর্থাৎ শিব বিদুর হই সুধমন ধর্মপত্নীଙ୍କ নাম শুণ শ্রদ্ধাম ইত্রি দয়া শান্তি তুষ্টি পুষ্টি ক্রিয়া উন্নতি তিতিক্ষা লজ্জা বুদ্ধি মেধা মূর্তি সহিতে সে প্রসিদ্ধা এ ত্রয়োদশ ধর্ম নারী দক্ষসু মনে বিভা করি শ্রদ্ধার সুত সত্যখ্যাত প্রসাদ মৈত্রী দহু জাত দয়ার সুত যে অভয় সুখ যে শান্তি রতনয় হর্ষকু প্রসবিলা তুষ্টি গর্ভ প্রসব কলা পুষ্টি ক্রিয়ার তহু যোগ হই উন্নতি দর্প প্রসব হই তিতিক্ষা তহু ক্ষেম হেলা লজ্জা বিনয় জাত কলা বুদ্ধির পুত্র অর্থপূর্ণ মেধার তনয় স্মরণ মূর্তির সুত এবে কহি আশ্রিত সর্বগুণ জহি সেবেনি নর নারায়ণ তাহাଙ୍କ জন্ম কর্ম শুণ এ মূর্তি পুত্র জন্মদিনে আনন্দ এ তিনি ভুবনে দিগপ বন গিরি নদী আনন্দে উছুলে জলধি আকাশ পুরে তুর্য ঘোষে নির্মেঘে কুসুম বরসে সকল মুনি স্তুতি কলে অপ্সরা মানে নৃত্য ভোলে গন্ধর্ব কিন্নর আনন্দে গাইলে বিদ্যাধর বৃন্দে সকল গ্রহে অনুকূল উৎসব পরম মঙ্গল হরসে হর পদ্মযোনি সঙ্গেতে বতা বৃন্দঘেনি মিলিলে ধর্মর ভুবনে আনন্দ মনে সর্বজনে দেবা উচুহু যে নিজ মায়া গুণে হরি বিশ্ব সংসারে দেহ ধরি বিশ্বপালন ক্ষেম অর্থে ভারত ভূমি মধ্যগতে ধর্মর গৃহে অবতরি প্রকট ঋষি রূপ ধরি তপা চরে জনহিতে সে হরি চরণে নমস্তে যে হরি সৃষ্টি স্থিতি অর্থে আম্ভকু সর্জই যে সত্ত্বে সর্বর ক্ষণ অর্থে হরি আত্মাকু বেনি রূপ করি পরিপালন তপ বলে আসন ধরণী মণ্ডলে শ্রীনিকে
तन जिणी नेत्र किंचित इक्षणे पवित्र। श्री निकेतन अर्थात पद्म। जे प्राणी ताकू आश्रय करे संसार बंधु सुखे तरे सेबेनी रूपे विष्णु वंशे जन्मल भिले धर्म वंशे एमंत सुर गणे कही स्तुति करती मुख जाई से देव स्तुति पूजा घेनी से नर नारायण बेनी तपे तपेज गत जनहिते से गंध मादन पर्वते मिलिले शुभ लग्न बेले भारत भूमि सुमंगले भूमिर भारा निवारणे जगत परम कारणे संभूत जदु कुरु वंशे कृष्ण अर्जुन विष्णु अंशे अग्निर स्वाहा नामे नारी तिनिकु मर जातक हरि पावक पवमान सूचि घृतभो जने तांक रुचि एतिनि बीर्जे अग्निगणे जन्मिले संसार धारणे पंचचालीस रूप हुई तेजे गंजंती स्वर्गमही से पुणी पितृ पितामह संगते 49 देह स्वच्छंदे पितृगण संगे मिलती वैतानिक रंगे। वैतानिक अर्थात वेद प्रतिपादित यज्ञ रूपी कर्म को वैतानिक कहुए। जे ब्रह्मवादी विप्रगणे से यज्ञ मंत्र उच्चारणे अग्निरे करंती हवन पितृंक नाम एबे शुण अनल स्वात बहिर्षद सौम्या जप आदि भेद साग्निक निरग्निक दुई एहांक पत्नी स्वधा होई तार उदरे कन्या बेनी जन्मिले पितृरूप घेनी जानाम वयुनाधारिणी स्वभावे से ब्रह्मवादिनी एवंते दक्ष प्रजापति तार दुहिता नाम सती ईश्वर पत्नी से स्वभावे तार चरित शुण एवे आत्मस दृश पुत्र गर्भे से सती केबे हेन लोभे पिता अव्यज्ञा समतुले पिता अव्यज्ञा स्वामी तुले चित्ते से न सहिला भले पितार यज्ञशाळे जाई स्वामीर छळे कोप बही देवंक मध्ये यज्ञशाळे जीवन छाड़े जोग बले चतुर्थ स्कंधे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे नाम प्रथम अध्याय। वर्तमान यही अध्याय आम व्याख्या श्रवण करवा। बहुत सुंदर अध्याय आपण माने ध्यान सहित शुणु। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयंभुव मनुक कन्या मानकर वंश कथा एठारे वर्णना करा जायछि। मुनिवर मैत्रेय कहिले, हे विदुर, स्वयंभुव मनुकर महाराणी सतरूपांक गर्भरु प्रियव्रत और उत्तानपाद नामरे दुईटी पुत्र एवं आकुति देवहूति और प्रसूति नामर तीनिटी कन्या जन्म होइथिले। आकुतिंकर भाई थिबा सत्वे महाराणी सतरूपांक अनुमति नहीं स्वयंभुव मनु आकुतिंक विवाह रुचि नामक प्रजापति सहित पुत्रिका धर्म अनुसार कराइदेले। पुत्रिका धर्म अनुसार करा जाइथवा विवाह रे शर्त रहे जे कन्यार बड़ पुओटी को कन्या पिता नहीं जिवे। अर्थात झियो प्रथम पुत्र जहा जन्म करिवो ताहा अजांक रहिबो। एटा हला पुत्रिका धर्म। भगवान अनन्य चिंतन हेतु प्रजापति रुचि ब्रह्म तेजरे संपन्न थिले।
ରୁଚି ଓ ଆକୁତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରୁଚି ଓ ଆକୁତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପୁଅଟି ଥିଲା ସାକ୍ଷାତ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଝିଅଟି ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କଦାପି ପୃଥକ ହେଉନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପା। ତାର ନାମ ଦିଆଗଲା ଦକ୍ଷିଣା। ଆକୁତିଙ୍କର ସେହି ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁଅଟିକୁ ମନୁ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ରୁଚି ପ୍ରଜାପତି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ତେଣୁ ରୁଚି ତାକୁ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରି ଦକ୍ଷିଣା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଭଗବାନ ତା ଗର୍ଭରୁ 12ଟି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ତୋଷ, ପ୍ରତୋଷ, ସନ୍ତୋଷ, ଭଦ୍ର, ଶାନ୍ତି, ଇଡସ୍ପତି, ଇଦ୍ମ, କବି, ବିଭୁ, ସ୍ୱହ୍ନ, ସୁଦେବ ଓ ରୋଚନ। ସେହିମାନେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ତୁଷିତ ନାମକ ଦେବତା ହେଲେ। ସେହି ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ମରିଚି ଆଦି ଥିଲେ ସପ୍ତର୍ଷି। ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମହାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରିୟବତ ଏବଂ ଉତ୍ତାନପାଦ ଥିଲେ ମନୁପୁତ୍ର। ସେହି ମନ୍ୱନ୍ତର ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ଦୌହିତ୍ରମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ବିଦୁର, ମନୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଦେବହୂତିର ବିବାହ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଥା ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଛ। ମନୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଝିଅ ପ୍ରସୂତିର ବିବାହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହିତ କରାଇଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ବିଶାଳ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସମଗ୍ର ତ୍ରିଲୋକରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର 9 ଜଣ ଝିଅ 9 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିକୁ ବିବାହ କରିଥିବା କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଶୁଣ। କଳା ଥିଲେ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର କନ୍ୟା ମରିଚି ଋଷିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କଶ୍ୟପ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମକ 2ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେ ଶତ୍ରୁତାପନ ବିଦୁର ହେ ଶତ୍ରୁତାପନ ବିଜୁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ବିରଜ ଓ ବିଶ୍ୱଗ ନାମକ 2ଟି ପୁତ୍ର ତଥା ଦେବକୁଲ୍ୟା ନାମକ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ସେହି ଦେବକୁଲ୍ୟା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବାରୁ ଦେବନଦୀ ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅତ୍ରିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁସୂୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଦୁର୍ବାସା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନାମରେ 3ଟି ପରମ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର, ଦୁର୍ବାସା ହେଲେ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅବତାର। ବିଦୁର ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ଅନ୍ତ କରାଉଥିବା ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବମାନେ କ'ଣ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଘରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମହର୍ଷି ଅତ୍ରିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କର ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଦେବାରୁ ସେ ନିଜ ସହଧର୍ମଣୀଙ୍କ ସହିତ ତପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରୁ ରୁକ୍ଷ ନାମକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ପଳାଶ ଓ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର ଏକ ବିଶାଳ ବନ ଥିଲା। ସେହି ବନର ସବୁ ବୃକ୍ଷ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଫୁଲର ଶୋଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତଥା ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିର୍ବିନ୍ଧ୍ୟା ନଦୀ ଜଳ କଳ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ବନରେ ଉକ୍ତ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତକୁ ବଶ କରି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବାୟୁ ପାନ କରି ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଭକ୍ଷେପ ନ କରି ଏକ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେପରି ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସକଳ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କରି ପରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତପସ୍ୟା କାଳରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ରୂପୀ ଇନ୍ଧନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ତେଜ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ବାହାରି ତ୍ରିଲୋକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବ 3 ଜଗତପତି ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନ କାଳରେ ଅପ୍ସରା, ମୁନି, ଗନ୍ଧର୍ବ, ସିଦ୍ଧ, ବିଦ୍ୟାଧର ଓ ନାଗମାନେ ତାହାଙ୍କ ସୁଯଶ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାରୁ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହିଭଳି ଏକ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦେବଦେବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ।
ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଘେନି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ସେହି ତିନି ଜଣ ନିଜ ନିଜର ବାହନ ହଂସ ଗରୁଡ଼ ଓ ବୃଷଭରେ ବସି ହାତରେ ଯଥାକ୍ରମେ କମଣ୍ଡଳୁ ଚକ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ଆଦି ଧରି ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନୟନରୁ ରୂପା ବର୍ଷଣ ହେଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟରେଖା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦେଦୀପ୍ୟମାନ କାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ନ ପାରି ମୁନିବର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି କରଯୋଡ଼ି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସୁମଧୁର ବାଣୀରେ ସେହି ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତ୍ରି ମୁନି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମାୟାର ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ତିନି ଗୁଣକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମହାନୁଭବଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଦୟାକରି କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସୁରେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଆପଣ ତିନି ଜଣ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସି ମୋତେ ଅନୁଗୃହୀତ କଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ମନ ବି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଉଛି। କୃପା କରି ମୋତେ ଏହାର ରହସ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବୀରବର ବିଦୁର, ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସେହି ତ୍ରିଦେବ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ସୁମଧୁର ବାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ୍ରିଦେବ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ ସେପରି ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାହାର ବିପରୀତ ଘଟିଥାନ୍ତା ବା କିପରି? ତୁମେ ଯେଉଁ ଜଗଦୀଶ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲ, ଆମେ ତିନିହେଁ ହେଉଛୁ ସେହି ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ମହର୍ଷି, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତୁମ ଘରେ ଆମର ହିଁ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ତିନିଟି ଜଗତ୍ ବିଖ୍ୟାତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଯଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଏପରି ଅଭୀଷ୍ଟ ବର ଦେଇ ତଥା ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୋଇ ସେହି ତିନି ସୁରେଶ୍ୱର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଜ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅତ୍ରିଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଦୁର୍ବାସା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଥର ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସିନିବାଲି, କୁହୁ, ରାକା ଓ ଅନୁମତି ନାମରେ ଚାରିଟି କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ମହାନୁଭବ ଉତଥ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଲାଭ କଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାରଚିତ ମନ୍ୱନ୍ତରର ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ନିଜ ପତ୍ନୀ ହବିର୍ଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଓ ମହାତପସ୍ୱୀ ବିଶ୍ରବାଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଜଠରାଗ୍ନି ହୋଇଗଲେ। ବିଶ୍ରବା ମୁନିଙ୍କ ଔରସରେ ଇଡ଼ବିଡ଼ାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଶିନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହେ ମହାମତି, ମହର୍ଷି ପୁଲହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପରମ ସାଧ୍ୱୀ ଗତିଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିୟାନ ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ନାମରେ ତିନିଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେହିପରି କ୍ରତୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ରିୟା ବହୁ ତେଜରେ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ବାଳଖିଲ୍ୟ ଆଦି 60,000 ଋଷିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ହେ ସତ୍ୟତାପନ ବିଦୁର, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉର୍ଜା ବା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ଆଦି 7 ଜଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକେତୁ, ସୁରୁଚି, ବିରଜା, ମିତ୍ର, ଉଲ୍ବଣ, ବସୁଭୃଜାନ ଓ ଦ୍ୟୁମାନ। ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆଦି ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଅଥର୍ବା ମୁନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚିତି ଦଧିଚି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ତପନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ଦଧିଚିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱଶିର। ଏଥର ଭୃଗୁଙ୍କ ବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମହାଭାଗ ଭୃଗୁ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଖ୍ୟାତିଙ୍କ ଠାରୁ ଧାତା ଓ ବିଧାତା ନାମକ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ତଥା ଶ୍ରୀ ନାମ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ପରାୟଣା କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ମେରୁ ଋଷି ନିଜର ଆୟତି ଓ ନିୟତି ନାମିନୀ ଦୁଇଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଧାତା ଓ ବିଧାତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମୃକଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରାଣ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମୃକଣ୍ଡଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମୁନିବର ବେଦଶିରା।
ଭୃଗୁଙ୍କର କବି ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉସନା ବା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହେ ବିଦୁର, ଏହି ସବୁ ମୁନୀଶ୍ୱରମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବିଷୟରେ ଶୁଣାଇଦେଲି। ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପାପ ତତ୍କାଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମନୁନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 16ଟି ସୁନ୍ଦର ନୟନୀ କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ଧର୍ମଙ୍କୁ, ଜଣକୁ ଅଗ୍ନିକୁ, ଆଉ ଜଣକୁ ସମସ୍ତ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣକୁ ସଂସାରର ସଂହାରକାରୀ ତଥା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୈତ୍ରୀ, ଦୟା, ଶାନ୍ତି, ତୁଷ୍ଟି, ପୁଷ୍ଟି, କ୍ରିୟା, ଉନ୍ନତି, ବୁଦ୍ଧି, ମେଧା, ତିତିକ୍ଷା, ହ୍ରି ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମାନେ ଥିଲେ ଧର୍ମଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭଙ୍କୁ, ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ, ଦୟା ଅଭୟଙ୍କୁ, ଶାନ୍ତି ସୁଖଙ୍କୁ, ତୁଷ୍ଟି ମଦଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଅହଙ୍କାରକୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ, ଉନ୍ନତି ଦର୍ପଙ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥକୁ, ମେଧା ସ୍ମୃତିକୁ, ତିତିକ୍ଷା କ୍ଷେମକୁ ଓ ହ୍ରି ଲଜ୍ଜା ପ୍ରଶୟ ବା ବିନୟକୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସକଳ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ନରନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ନରନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ, ଦିଗ୍ ବିଦିଗ, ବାୟୁ, ନଦୀ ଓ ପର୍ବତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆକାଶରେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ, ମୁନିମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ କିନ୍ନରମାନେ ଗୀତ ଗାନ କଲେ ତଥା ଅପ୍ସରାମାନେ ନାଚିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ସମୟ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଗଲା ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଦି ସକଳ ଦେବତା ବିବିଧ ସ୍ତୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଆକାଶ ଏକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନାନା ରୂପେ ପ୍ରତିଭାସିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଯେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଏହି ସଂସାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଋଷି ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରି ଧର୍ମଙ୍କ ଗୃହରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେବଳ ଅନୁମାନ କରିପାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରୁନା, ସେହି ଭଗବାନ ସଂସାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ନ ଘଟୁ ବୋଲି ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ କରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସକଳ ଶୋଭା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମଳ ଦିବ୍ୟ ସକଳ କମଳକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ନିଜର କରୁଣାମୟ ନୟନରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଚାଲେ, ପ୍ରିୟ ବିଦୁର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ତୁତି ଓ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ନର ନାରାୟଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅଂଶଭୂତ ସେହି ନରନାରାୟଣ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦୁକୁଳ ଭୂଷଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରି ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ କୁରୁକୁଳ ତିଳକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାହା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ପାବକ ପବମାନ ଓ ସୂଚି ନାମକ 3ଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେହି 3 ଜଣ ହିଁ ହବନ କରାଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାହା ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ପାବକ ପବମାନ ଓ ସୂଚି ନାମକ 3ଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେହି 3 ଜଣ ହିଁ ହବନ କରାଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେହି 3ଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି 45 ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସେହି 3ଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି 45 ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର 3 ପିତା, ଏକ ପିତାମହଙ୍କୁ ମିଶାଇ 49 ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଯେଉଁ 49 ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନାମରେ ଆଗ୍ନେୟ ଇଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି 49 ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିସ୍ୱାଦ, ବହିର୍ଷଦ, ସୋମପ ଓ ଆଜ୍ୟପ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଗଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଗ୍ନିକ ଅଛନ୍ତି, ନିରଗ୍ନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ କୁମାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ପିତୃଗଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଏହି ପିତୃଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଠାରୁ ଧାରିଣୀ ଓ ବୟୁନା ନାମକ 2ଟି କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ
ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାରଙ୍ଗମ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସତୀ ଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେ ସକଳ ପ୍ରକାର ନିଜ ପତିଦେବଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁରୂପ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। କାରଣ ସତୀଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ବିନା କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁରୂପ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। କାରଣ ସତୀଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ବିନା ଅପରାଧେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ କରିଥିବାରୁ ସତୀ କ୍ରୋଧବଶ ହୋଇ ଯୌବନ କାଳରେ ହିଁ ଯୋଗ ବଳରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆପଣା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ 6918 ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ 6918 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆସିବ। ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।